گزشتہ ہفتے جو مضمون ادھورا تھا اسی کو آگے بڑھانا ہے. جو حضرات پابندی سے شرکت کرتے ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ ہم نے بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کوئی عبادت کی چاہ میں رویا. یاد آیا؟ ہاں. کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا. کوئی عبادت کی چاہ میں رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ. عجیب ہے یہ نماز محبت کا سلسلہ. کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا. کوئی ادا کر کے رویا، کوئی قضا کر کے رویا. اصل بات تو ذکر کرنی ہے سجدے کے تعلق سے، اور اس میں بھی ایک مسئلہ اس طرف آپ کا دھیان اور آپ کو متوجہ کرنا ہے، وہ ہے رکوع میں تسبیح امام کے پیچھے خاص طور سے، اور سجدے میں امام کے پیچھے تسبیح، اور سجدے کے بعد دوسری رکعت ہے یا مغرب ہے تو تیسری یا پھر چوتھی، تو اس میں قعدہ ہوتا ہے. قعدے کے اندر قعدہ اخیرہ ہے تو پھر اتحیات بھی پڑھنا ہوتا ہے، درود پاک بھی پڑھنا ہوتا ہے، درود شریف، اور اس کے بعد دعا بھی. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مقتدی سب کچھ پڑھ کے جلدی فارغ ہو جاتا ہے اور امام صاحب ابھی پڑھ رہے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امام صاحب پڑھ کے فارغ ہو جاتا ہے اور مقتدی ابھی پڑھ رہا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ جزائے خیر دے ہمارے علماء کرام کو کوئی مسئلہ تشنا اور ادھورا نہیں چھوڑا ہے. شرط یہ ہے کہ میں اور آپ پڑھیں، یا پڑھ نہیں سکتے تو دین کی باتیں کہی جا رہی ہو اس میں شرکت کرے یا اس کو سنے، اور سنے بھی عمل کی نیت سے، ورنہ شیطان ہر جگہ راہ مارے گا. ایک تو سننے نہیں دیتا یا پڑھنے نہیں دیتا. پڑھ لیں گے، سن لیں گے تو عمل نہیں کرنے دے گا. شیطان دوسری طرف لے جاتا ہے. کیا کہے گا کہ ہاں مول صاحب પોતે જ ઇમામત કરાવે એટલે પોતાના જ મસલા બયાન કરાતા હે. کیا کہیں گے کہ તો એને લાગતા વરગતા મસલા એમ કે બયાન કરે. એમ કે ભાઈ લાગતા વરગતા બધાને છે ہیں، اور تم خالی ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھو گے. کبھی سفر میں ہے، کبھی آدمی دوسری مسجد جاتا ہے، کبھی کیا ہے، کبھی کیا نہیں ہیں. یہ تو سب کے کام کی چیز ہے، اور یہ مسائل کوئی علماء اپنے جیب سے تھوڑی بیان کرتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے، وہاں سے آپ کو سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے. اور یہ بھی اس لیے کہ لوگ پوچھتے ہیں. یہ سوال مجھ سے کیا گیا، اس لیے میں نے یہ موضوع شروع کیا تھا. حضرت مفتی سید احمد صاحب پالن پوری نور اللہ مرقدہ ایک بات بہت اچھی بیان فرماتے تھے، آپ نے بھی سنی ہوگی. حضرت فرماتے تھے کہ ایک تو میں بیان کروں، یعنی حضرت کے دماغ میں جو باتیں ہوتی تھی یا مقرر کے دماغ میں دین کی بات کرنے والے کے ذہن میں ہوتی ہے، تو وہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے. دین کی کوئی بات فائدے سے خالی نہیں ہے، خالی نہیں ہوتی. لیکن زیادہ فائدہ اور فوری فائدہ کیش وہ یہ ہوتا ہے کہ میری اور آپ کی کوئی ضرورت ہے، دینی مسئلہ ہمیں جاننا ہے، کوئی دینی الجھن ہے، ہم پوچھیں اور فوری طور پہ اس کا حل مل جائے. تو بعض مرتبہ ایک آدمی پوچھتا ہے، فائدہ سب کو ہوتا ہے نا. تو آدمی کے ذہن میں جو بات وہ پوچھی جاتی ہے تو اس کا فائدہ عام ہوتا ہے، اور بہت سی مرتبہ پھر تام ہوتا ہے. اور ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو پہلوان جب آپس میں لڑتے ہیں، فائٹ کرتے ہیں، اور دونوں ماہر ہو تو اور فائدہ. تو نئے نئے داؤ پیچ وجود میں آتے ہیں. نئے نئے داؤ پیچ کیا ہے؟ وجود میں آتے ہیں. بعض مرتبہ ہر چیز کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہوتی.
آدمی اپنے طور سے بھی کیا کرتا ہے؟ ہاں، کوئی داؤ ایجاد کرتا ہے، کوئی چیز وہ ایجاد کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ 2 پہلوان باکسنگ کریں گے، پہلوانی کریں گے تو کیا ہوگا؟ نئے نئے داؤ پیچ وجود میں آئیں گے اور دیکھنے والوں کو فائدہ ہوگا کہ بھائی یہ دونوں آپس میں کیا ہے. ہاں، ان کا آمنا سامنا ہوا تو نئے نئے داؤ پیچ وجود میں آئے. فرمایا اسی طرح سائل سوال کرے گا اور اہل علم وہ جواب دیں گے، علماء جواب دیں گے، تو نئی نئی باتیں اور نئے نئے مسائل یہ جاننے کو ملیں گے. وہ نہ پوچھتے تو یہ بات ذہن میں نہیں آتی، پوچھ لیا تو اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ وہ نئی باتیں آ جاتی ہے. تو بعض مرتبہ آپ دیکھتے نہیں، بات ایک پوچھی ہے لیکن جیسے موریسنس میں اور سینسبری میں پہلے تو بائی 1 گیٹ 1 فری ہوتا تھا. اب تو یہ کنٹری ہی پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے یا خود کی نظر لگ گئی ہے. ہاں، ہر چیز میں آپ جانتے ہیں کیا ہے. تو بہرحال اب تو بائی 2 گیٹ 3 فری. پہلے بائی 1 گیٹ 1 جو ہے وہ فری ہوتا تھا، ہے نا. خیر بہرحال تو اسی طریقے سے ایک بات پوچھی ہے لیکن اس کے ضمن میں 2 مسائل سامنے آ جاتے ہیں، دوسری بات آ جاتی ہے. بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا، دیکھیے میں نے وہی کہا نا کہ علماء نے کتنی محنت کی، رات دن اسی میں گزار دیے. بلکہ مستقل سعید بھائی اس پر کتابیں لکھی گئی کہ بہت سے علماء ایسے گزرے ہر دور میں کہ انہوں نے شادی نہیں کی، نکاح نہیں کیا. کیوں؟ صرف اور صرف علم سے محبت کی وجہ سے. ہاں، علم میں بھی ایک مزہ ہے. جیسے کھانا ہے، ہاں آپ چائنیز کھاتے ہیں تو اس کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. اٹالین کھاتے ہیں پاستا تو اس کا جو ہے وہ اپنا ایک مزہ ہے. اور انڈین آئٹم کھاتے ہیں اس کا اپنا، ہر ایک کا اپنا ایک مزہ ہے. اسی طرح علم میں بھی مزہ ہے. شرط یہ ہے کہ آدمی کا دل لگے. شاعر مشرق علامہ اقبال نے لکھا ہے، علم میں بھی سرور ہے لیکن، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. نورانی بھائی سمجھ آ رہا ہے کیا ہے ذاکر بھائی؟ علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. مزہ آتا ہے تو کیسا آتا ہے؟ ساؤتھ افریقہ میں ایک عالم دین ہے، یہاں بھی تشریف لاتے ہیں، آپ نے یقیناً ان کو دیکھا سنا ہوگا، حضرت مولانا سلیمان ملا دامت برکاتہم العالیہ. تو ان سے میں نے خود سنا، وہ فرماتے ہیں میں جب کتاب پڑھ رہا ہوتا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں، الگ ہوتا ہوں، کوئی نہیں ہوتا، کوئی علمی بات، علمی نقطہ سامنے آتا ہے تو حنیف بھائی وہ فرماتے ہیں کہ میں زور سے چیختا ہوں. کیا کرتے ہیں؟ یہ مزہ آ گیا ہے نا. آدمی کو جب مزہ آتا ہے زور سے چیختا ہے نا. تو فرمایا وہ قدرتی طور پر کہ وہ مزہ آیا تو اس کی وجہ سے غیر اختیاری طور پر کیا ہے؟ خوشی کی وجہ سے، خوشی کی وجہ سے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میری بیوی میرے بچے کو کہتی ہے تارا باپے حضرت تھانوی نو کوئی نقطہ پڑھو ہے علمی. گھر والی کیا کہتی ہے کہ تارا باپ ہے، ہم کے گجراتی ہے نا وہ، کہ تارا باپ حسن بھائی ہوں کہ کوئی علمی نقطہ ہیں کہ حضرت تھانوی نو ہیں کہ پڑھو ہے ہم کہ انہیں مزہ بھی એટલા હવે આ ચીખો. یہ ہے مزہ. ہاں یہ ہے جو ہے وہ مزہ علم کے اندر. تو علم میں بھی واقعی سرور ہے. سرور یعنی خوشی ہے. ابو سمیر چچا علم میں کیا ہے؟ واقعی سرور ہے، لیکن آدمی کا دل کیا ہے؟ وہ لگنا چاہیے. ہاں آدمی کا دل وہ لگنا چاہیے. تو ایک بات پوچھی، بعض مرتبہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں دیکھیے ہر چیز میں اجلت نہیں کرنے کی. ویسے بھی کہا گیا کہ اجلت کس کا کام ہے؟ شیطان کا کام ہے نا. لیکن یہ بھی یاد رکھے لکیر کے فقیر نہیں بننے کا. ہر چیز میں اپواد ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا. اللہ ماشاء اللہ ہر چیز میں استثناء ہوگا. ہر چیز میں کیا ہوگا؟ وہ حافظ امتیاز اپواد ہوگا ہر چیز میں. اپواد سمجھ رہے ہیں نا؟ استثناء وہ ہوگا.
آپ نے حدیث پاک سن رکھی ہے جس کا مفہوم ہے، آقا نے یہ فرمایا کہ 3 کاموں میں جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی کرو۔ اب کوئی آدمی اس کو پکڑ کر بیٹھ جائے، ہیں بھائی اکرام، کیا پکڑ کر بیٹھ جائے کہ بھائی جلدی کرنا تو کس کا کام ہوتا ہے شعیب بھائی؟ ہیں کہ شیطان کا کام جو ہے وہ ہوتا ہے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور خود فرما رہے ہیں کہ کچھ کام ایسے ہیں جس میں کیا کرو، جلدی کرو، اور بدقسمتی سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، میرے گھرانے کی اور ہم سب کے گھرانے کی، جس میں شریعت نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی کہ جلدی کرو، اس میں ہم لیٹ کرتے ہیں، اور جس میں فرمایا کہ ذرا آرام سے، تو کیا کرتے ہیں، اس میں جلدی جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہوتا ہے، 3 کاموں میں جلدی کرو۔ کیا؟ ایک نماز کا جب وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے تو کیا کرو، جلدی کرو، اس کے اندر دیر مت کرو۔ پر مینی کاپ والا نے شیطان آج پٹی پڑાવે તે કે હજુ તો બહુ વાર છે, એમ કે અસર હમણાં પડવાનું હું કામ, તું એક કામ કર, એમ કે 10-15 મિનિટ પહેલા મસ્જિદમાં જાજે, પહેલા અસર પડવાની ને મગરિબની જમાત પડવાની, પછી નહીં કરવાનું, હે જાવેદભાઈ? તે કે બે એમ કે નમાઝ એમ કે મળી જાય, હાલાंकि असर की नमाज हाँ बड़ी अहम नमाज है। ये मिनी कैप वाले की खाने मिसाल दी मैंने हर जगह, ताजिर भी आम तौर पे आप देखिए इंडिया में, यहाँ तो अब खैर शाम होती है तो सब बंद हो जाता है यहाँ तो, हैं आम तौर पे मार्केट वगैरह, लेकिन इंडिया के अंदर दुकानें और मार्केटें लोग कब आते हैं? क्योंकि गर्म मुल्क है, ये ठंडा मुल्क है, इसलिए अलग चीज़ है। इंडिया में असर के बाद वो गाहक होते हैं कस्टमर, सही भाई सही है ना? कस्टमर असर के बाद जो है वो ज़्यादा होते हैं। वो असल ये क्या है, इम्तिहान ही तो ये है। अल्लाह ने असल इम्तिहान लिया है कि इम्तिहान ही ये है। बनी इसराइल को क्या कहा था? शनिचर के दिन मछली नहीं पकड़ने की, फिश है, शनिचर के दिन वो फिश नहीं पकड़ने की, और ये इम्तिहान था। अब वो घर डालते हैं, अल्लाह ताला इम्तिहान लेते थे। क्या होता था कि और दिनों में मछलियां पकड़ने के लिए उनको मेहनत करनी पड़ती थी, और शनिचर के दिन मछलियां जानबूझ के, गोया यूं कह लीजिए चिढ़ाने को सामने आती थी, चिढ़ाने के लिए कि ले पकड़ जो, हैं अब्दुल हफीज चाचा क्या होता था, वो सामने जो है वो आती थी कि अब जो है वो पकड़, इलियास भाई पकड़ सकते थे, नहीं पकड़ सकते। क्यों? यौमुस्सब्त, अल्लाह ने मना फरमाया, इम्तिहान था। लेकिन उन्होंने क्या किया? हीला। हाँ, ये हीले सब ढीले हैं, ये हीले क्या है, सब ढीले हैं। वैसे कुरान करीम में भी फिर अपवाद, याद रखना, फिर अपवाद मैं आपको कह रहा हूँ, और ये चीज आज की मजलिस में अपने दिमाग की नहीं, दिल की तख्ती पे लिख लो, अल्लाह तौफीक दे, और उसको गांठ बांध लो, गिरह बांध लो। हर चीज में, हर काम में, हर बात में आम तौर पर आपको इस्तिस्ना मिलेगा, अपवाद मिलेगा। हाँ, अपवाद जो है वो होता है, वो इस्तिस्ना आपको मिलेगा। कुरान में भी 2 हिलों का जिक्र है। एक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस्से में, खाली इशारा में, उस तरफ में नहीं जाता। उन्होंने कसम खाई थी ना बीवी के लिए, है ना, वो कसम खाई थी पीटने की। देखिए अल्लाह भी नहीं चाहता कि बीवी पीटे, तो कैसा हिला जो है वो बताया है। हाँ, और दूसरा हजरत बिन्यामीन का किस्सा सूरह यूसुफ में, बिरादरान यूसुफ हैं जो थे याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 बीवियों से थे, एक बीवी से नहीं थे। एक माँ के पेट से, कोख से, वैसे बाप होता है तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं, सगे बेटे ही कहे जाते हैं ना, सगे भाई। बाप एक हो तो क्या कहते हैं, सगे भाई, है ना। वैसे शरीयत ने फर्क किया है। हाँ, एक को अखियाफी कहा है, दूसरे को अल्लाती कहा है, शरीयत ने फर्क किया है इसमें। लेकिन हमारे यहाँ बोलते हैं कि बाप एक हो तो क्या है, गोया कि सगे भाई। तो हजरत बिन्यामीन और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बाप भी एक और माँ भी एक, और दूसरे जो बिरादर थे वो क्या थे, वालिद एक थे, लेकिन वालिदा क्या थी, वो अलग थी। वालिदा वो अलग थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहचान गए बिन्यामीन को, और वो चाहते थे कि भाई को अपने पास रख ले। तो जो शाही खजाना था उसमें एक शाही प्याला था, शाही प्याला को किसमें रख दिया,
बिन्यामीन का जो सामान था उसमें रख दिया। और मुफस्सिरीन ये लिखते हैं जिसका मफहूम यह है कि उस जमाने में ऐसा होता था, चोरी का माल, यानी वो चोरी नहीं थी समझाने के लिए, लेकिन ये था कि किसी का माल क्या है, किसी के पास से निकला तो जिसके पास से निकलता था उसको रख लिया जाता था। गोया ये कैद खाना है, गोया ये क्या है, कैद है। तो ये कैद खाना है कि अब इसको क्या कर लो, वो रोक के रखो, इसको अपने पास जो है वो रखो। जैसे बाज लोग किसी को क्या दिया हो, कर्ज दिया हो और वो न देता हो, नहीं इन्हीं का हीरो होंडा के कार આવી જાય तो લાવીને ગેરેજમાં મૂકી દે કે પૈસા લાવજો ને લઈ જાય, हैं क्या बोलते हैं कि पैसे लेकर आना और फिर ले जाना। वैसे आप याद रखें, कभी आपको तन्हाई में बताएंगे, यहाँ नहीं, कोई आपको पैसे न दे रहा हो तो इस तरह कुछ कर सकते हैं कि नहीं, तो कर तो सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, वो अलग से है ना। हर बात मजलिस में नहीं बताने की, तो कर तो सकते हैं ऐसा कि भाई वो दे नहीं रहे। बाज लोग होता है पैसा लेकिन नहीं देना है। આપણે તો ગુજરાતીમાં પાછા ફખરથી કહેવું કે કોના તમે જ કે મેં તો નહીં કહ્યું, हैं बोलते हैं ना। और हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहिब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाते थे कि इसका नाम है कर्ज हसना। ये दोनों अरबी लेटर है, कर्ज भी और हसन भी है। हसन भाई ये क्या है, ये अरबी लेटर है। हाँ ये अरबी लेटर है, लेकिन हजरत फरमाते थे हम गुजरातियों ने अब कर्ज हसना को, कर्ज तो अरबी वाला रहा, हसना जो है वो हमारा बना दिया कि कर्ज किसी को दिया है लेने जाओ तो हजरत खुद बताते थे यूं कि आप लेने जाएंगे हजरत यूं करते थे मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी, तो क्या वो हंसेगा, तो इसका नाम कर्ज हसना हो गया। अब क्या हो गया, कर्ज हसना जो है वो हो गया। देखिए शरीयत ने अपवाद रखा है, मैंने कहा ना। अच्छा शरीयत ने इसमें भी फर्क किया है, याद रखना। शरीयत में एक का नाम है दैन और दूसरे का नाम है कर्ज। ये अचानक मुझे बात से बात निकली तो याद आ गई वो, मैंने कहा ना पूछते हैं तो क्या से क्या बातें वो आती है। दैन और कर्ज में शरीयत ने फर्क किया है। उनमें से एक ऐसा है कि आप एनी टाइम मांग सकते हैं, चाहे हमने तहरीरी तौर पर मुआहदा किया है कि 1 साल बाद देना है, लेकिन ये तो खाली क्या है, आपस में मुआमलात के तौर पर है, एक दूसरे पर विश्वास और यकीन के तौर पर है, वरना आप जब चाहे उससे मांग सकते हैं और उसको देना पड़ेगा। तो इसमें भी जो है दैन और कर्ज, इसके अंदर फ़र्क ये किया गया है। खैर मैं आपको ये बता रहा था कि हर चीज़ के अंदर अपवाद होता है, हीले में भी अपवाद है। हीले सब ढीले हैं जो करते हैं, हाँ हीले सब ढीले जो हैं वो हैं। अब लोग पूछते हैं मुझे, तो मैंने कहा मुझे क्यों पूछे, मोहतमी साहब को जाकर पूछो। लोग पूछते हैं कि मोर साहब આપણે જો એમ કે દરેક મસ્જિદમાં એમ કે ચંદો થાય, એક સદકાનું એમ કે હું બોક્સ મૂકે, શું કહેવાય તેને, बॉक्स के हूँ के डब्बू हैं, डिब्बा वो सदके का होगा, एक क्या होगा ज़कात का होगा, एक लिल्ला का। देखिए सबसे कम किस में होंगे, लिल्ला में। देखिए इतनी बड़ी बड़ी एम के मदरसे की बिल्डिंगें बन गई है, तो ये तो लिल्ला से बनेगी, तो फिर ये कैसे बनी, ये हीले करते हैं कि मुझे क्या मालूम, जाके पूछो उनको। हैं इतनी बड़ी बड़ी और शानदार इमारतें जो हैं वो बनी हुई हैं, मदरसा हो, स्कूल हो, यतीम खाना हो, हैं अस्पताल हो, जो भी हो, जो ऐसी चीज़ें हैं, तो आप जानते हैं कि ज़कात की रकम उसमें नहीं लग सकती, ज़कात की रकम नहीं लग सकती। अब लोग देते हैं, लोगों को पता होता है कि लिल्ला कितने हुए हैं, और ये धड़ाधड़ बिल्डिंगें खड़ी हो रही है, तो इसका क्या मतलब। तो मैंने कहा मुझे क्या मालूम भाई क्या मतलब है, आप जाके पूछिए उनसे कि जो है वो क्या मतलब है। खैर तो ये सब हीले जो करते हैं ना, ये सही नहीं है, ये हीले सब ढीले हैं, ये हीले सब ढीले हैं। हाँ कुछ हीले हैं कि जो कर सकते हैं। सोना और चांदी याद रखना, शरीयत में कुछ धात ऐसी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको हम वज़न लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, सेम टू सेम। एक तरफ उम्दा खजूरें हैं, दूसरी तरफ ज़रा उससे निचले दर्जे की है, और सईद भाई मुझे मान लो 1 kg दे रहे उम्दा खजूरें, और मैं सईद भाई को कैसी दूं, ज़रा उससे निचले दर्जे की 1 किलो खजूरें दूं आपस में,
یہ سودا سے جائز ہے اسلام میں؟ سونا اور چاندی، ہم انڈیا جاتے ہیں، ہماری عورتیں کیا کرتی ہے، سونا لیا ہوا ہے، اب جائے گی کہ હવે આપણે એને તોડાઈને પાછું બનાવવાના، کرتے ہیں نا؟ اس میں کبھی آپ نے غور کیا وہ جو ہم جا کر وہاں لین دین کرتے ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ تو بہرحال اس میں حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب سابق محتمم دارالعلوم دیوبند حضرت کے جو خطبات چھپے ہیں، خطبات حکیم الاسلام، اس میں حضرت نے ایک ہیلا لکھا ہے اس میں جو ہے وہ کرنے کا، وہ جائز ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ سب ہیلے ناجائز بھی نہیں اور ڈھکوسلے بھی نہیں اور سب گنجائش والے جو ہیں وہ بھی نہیں ہے۔ ہر چیز میں کیا ہوتا ہے، اپواد جو ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو جلدی کرنا یہ شیطان کا کام ہے، لیکن نماز میں حضور نے یہ فرمایا کہ کیا کرو، جلدی کرو۔ اس لیے حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ کے یہاں تو چودھری صاحب ہر نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ امام شافعی کے یہاں کیا ہے، ہر نماز کو اول وقت میں جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اب ہمارے یہاں حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں کیا ہے، ذرا دیر سے پڑھنا ہے۔ امام شافعی کے یہاں ایسے وقت میں پڑھیں گے کہ اندھیرا ہوگا، کہ شاید آمنے سامنے سے آ رہا ہو تو اگر بجلی چالو نہیں ہے تو پہچاننا بھی کیا ہو جائے، مشکل ہو جائے۔ جیسے ہم رمضان المبارک میں پڑھتے ہیں ہمارے یہاں کہ 10 منٹ کے بعد ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے نا عام طور پر کہ رمضان المبارک میں 10 منٹ کے بعد۔ تو امام شافعی کے یہاں یہ چیز ہے کہ بھائی جلدی جو ہے وہ پڑھو۔ ہمارے یہاں احناف کے یہاں خالی مغرب جلدی ہوتی ہے۔ مغرب کیا ہوتی ہے، وہ جلدی ہوتی ہے کہ جتنا ہو سکے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھو کہ بعض علماء تو یہ کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت جو میں نے اور آپ نے سمجھ رکھا ہے کہ 1 گھنٹہ 10 منٹ، 1 گھنٹہ 15 منٹ ہیں، اور بعض لوگ حضرت مولانا یوسف موطالعہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی طرف جو نسبت کرتے ہیں 36 منٹ کی، مئی، جون، جولائی اور اگست میں ساتھ میں پڑھنے کی۔ تو میں نے تحقیق کی وہاں کے ایک معتبر استاد سے، بڑے درجے کے، انہوں نے کہا کہ حضرت نے اس سے رجوع کر لیا تھا، لیکن وہ کلپ چل رہی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے مغرب عشاء ہاتھ پڑھ لے بھائی، اور وہ کلپ سناتے شعیب بھائی ہیں، کیا کرتے ہیں وہ کلپ سناتے۔ دیکھیے رجوع ہو سکتا ہے، یہ نہیں کہ ایک عالم کوئی نبی نہیں ہے، ہاں بہت سی مرتبہ مسئلے سے رجوع کرنا پڑتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسا شخص، حضرت نے آخری عمر میں باقاعدہ ایک کتاب لکھوائی، اور وہ کتاب میں یہی باتیں اور یہی مسائل جمع کیے گئے کہ میری پہلے یہ رائے تھی، اب میں اس سے رجوع کرتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے غالباً ترجیح الراجح، یہ کتاب کا نام ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس سے کیا کرتا ہوں، وہ رجوع کرتا ہوں۔ ہم لوگ یہاں بھی لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں چاند کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہی سعودی نہ فیور والا سعودی نہ فتوا لینا ہے نہ موروکو نے ساؤتھ افریقہ والا تیل لینا ہے نہ جھونا فتوا کہ فلاں عالم نے، ارے آپ دیکھو اس کے بعد ان کی رائے بدل گئی تھی۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو رائے کیا ہوتی ہے، وہ تبدیل وہ ہوتی ہے، رائے وہ تبدیل ہوتی ہے۔ تو یہ بھی بہت سے لوگ مجھے بھی سنائی، تو میں نے تحقیق کی کہ یہ 36 منٹ والا جو قول ہے تو بھئی یہ کیسا ہے کہ مغرب کے بعد۔ خیر بہرحال میں یہ سمجھا رہا تھا، ایک کام یہ کرو، مغرب جلدی پڑھنے کی کوشش کرو۔ بہت سے علماء کے نزدیک بہت کم وقت رہتا ہے پھر ختم مغرب، بہت سے نہیں، کچھ علماء کے نزدیک کہ مغرب کا وقت کم ہے۔ اور عصر کا وقت تو حدیث میں آیا ہے، جب سورج پر میری اور آپ کی نگاہ جمنے لگے، ہم اس کو دیکھ سکے۔ سورج جب اپنی آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے تو نظریں ملائی جا سکتی ہیں؟ نہیں ملائی جا سکتی اس سے نظریں، جب آب و تاب کے ساتھ ہوتا ہے۔ لیکن شام میں وہ کیا ہو جاتا ہے، پیلا پڑ جاتا ہے، زرد جو ہے وہ پڑ جاتا ہے نا۔ ہاں اسی لیے وہ کہنے والے نے کہا ہے نا، ناداں ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور، شاعر کہتا ہے ناداں ہیں جو کرتے ہیں ترقی پہ غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈوبتے دیکھا ہے۔ چڑھتا سورج بھی کیا ہے، ڈوبتا ہے۔ تو پاور آ جائے، کرسی آ جائے، عہدہ آ جائے، مال آ جائے، قوت آ جائے، خوبصورتی آ جائے، برٹش پاسپورٹ آ جائے، ہاں اس کا بھی نشہ ہے، لال پٹھو۔ તો હવે એ લોકોએ બી જોયું કે યાર આ લોકો તો લાલ પુઠ્ઠું એમ કે બીજાની લાલ કરે તો કારું કરી લાગે હે।
સહિતભાઈ હવે કાળું કરી નાખ્યું એમ કહીએ કે સાલા તમે કામ બધું કાળું કરી નાખ્યું એમ કહીએ. तो लाल पुट्ठानो भी नशो है. तो ये सब जो है नशे हैं, किसी हर कहते हैं ना कि हर उरूज को जवाल है, हर उरूज को क्या है, जवाल है. इसलिए जब आदमी ताकत में आ जाए, ओहदे में आ जाए, कुर्सी आ जाए, हैं माल आ जाए और ताकत आ जाए, तो नशे में नहीं आने का. दिन वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, दिन बदलने में देर नहीं लगती. आप जब पावर पे होंगे, उरूज पे, आपने जिनके साथ बुरा किया है, जब आपके दिन खराब होंगे और उसके हाथ में इख्तियार आएगा, कहीं तुम्हें भुगतना ना पड़े. हाँ, इसीलिए शरीयत ने देखिए और के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को फतह किया, आपको बताया था गर्दन कैसी थी, नीची थी. हमारे यहाँ मामला उल्टा है. हमारे यहाँ जीत के आते हैं तो फटाकड़ा फोड़े आपड़े हैं, नाचे, शोर करे, और यानी वो चाल बदल जाती है, ढाल बदल जाती है, पहनावा जो है बदल जाता है, बात करने का अंदाज बदल जाता है. और नबी की सीरत पढ़ो, पूरा कंट्रोल कर लिया है मक्का पर. और वो लोग हैं ये जिन्होंने सहाबा को और हुजूर को यहाँ से क्या किया है, निकाला है. और उस वक्त सहाबा की जमात में भी एक सहाबी ये आवाज लगाते हैं, ये नारा बुलंद करते हैं, अल यौम यौमुल मलहमा, कि आज तो बदले का दिन है. आज तो क्या है, बदले का दिन है. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नारा पसंद नहीं आया. इसलिए जो लोग बड़े बनते हैं, चाहे वो मदरसे के बड़े बन जाए, मस्जिद के बड़े बन जाए, अस्पताल के बड़े बन जाए, यतीम खाने के बड़े बन जाए, कोई तंजीम हो उसके बड़े बन जाए, अगर पावर हाथ में आया है और बदला लेने का जज्बा है, समझ लीजिए ये फिरौनियत है. और पावर हाथ में आने के बाद अफ़्व दरगुजर का मामला है, तो ये नबी की शान है, ये इस्लाम की तालीम है. हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ में सारा कंट्रोल आ गया. भाई क्या आ गए, हाजतमंद बनकर आए, लेकिन उन पे जाहिर नहीं होने दिया. और क्या कहा कि मैं माफ़ करता हूँ, और सबको माफ़ कर दिया. पता भी जो है वो नहीं चलने दिया. और भाइयों की मदद की तो उन पे आश्कारा नहीं होने दिया कि मैं वही तुम्हारा भाई हूँ जिनको तुमने कहाँ डाला था, हाँ, कुएं के अंदर जो है वो डाला था. और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सारा पावर हाथ में आ गया, लोगों से पूछा बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा, तो क्या कहा कि आप करीम इब्ने करीम इब्ने करीम, क्या बदला नहीं लेंगे. हुजूर ने झंडा हाथ में से ले लिया और कहा दूसरे सहाबी को झंडा दिया और फरमाया अब नारा लगाओ, अल यौम यौमुल मरहमा, आज तो माफ़ी का दिन है. आज तो क्या है, माफ़ी का दिन है. और हम लोग तो माफ़ अगर करते भी है ना, तो चूँकि हम तंग है तो આપણે તો શું કરે, તેને ટાઈમ બી ઓછો આપે, હે લિમિટેડ બધી જ વસ્તુમાં, હે હા. ઇન્ડિયામાં ટોલીના પછાડી સહિતભાઈ શું લખેલું હોય, પબ્લિક કેરિયર ને પ્રાઇવેટ लिमिटेड है नूरानी भाई. तो हम सब प्राइवेट लिमिटेड है. जाकिर भाई जब आता है तो हुजूर ने जब माफ़ करने का था, अल्लाह अकबर, क्या नारा लगाया, मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिनुन. हाँ, कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, ये हर जंग आप तारीख उठाकर देख लीजिए, तारीख़ इस्लाम, अबू सुफियान वो साहिब है. या कह लीजिए कि भाई हज़रत थानवी ने लिखा है कि जो सहाबी, याद रखो एक अच्छी चीज़ लिखी मेरे आपके समझने की है, जो सहाबी है यानी बाद में ईमान लाए, लेकिन उनका कोई वाक़या बयान करो हालत कुफ्र का, और उनसे उस वक्त में इस्लाम को और मुसलमानों को क्या पहुंचा, नुकसान पहुंचा, फरमाया फिर भी उनका जिक्र अदब के साथ करना. हाँ, बड़े अदब से करना है. तो हजरत अबू सुफियान हर लड़ाई में आगे आगे थे, हर लड़ाई में, जिन्हें अपनी जुबान में कही जानी दुश्मन. कैसे दुश्मन, जानी दुश्मन थे. हुजूर ने नाम भी लिया तो अबू सुफियान का लिया, मन दखल दार अबी सुफियान फहुवा आमिन.
فرمایا کہ جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو کیا ہے؟ اسائلم ہے، اس کو معافی ہے. جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے معافی ہے. جس کے پاس ہتھیار ہے وہ ہتھیار ڈال دے اس کو معافی ہے. یعنی بہت سے راستے کھولے. ہم تو کیا کرتے ہیں، الیاس بھائی کہ معاف تو کروں એમ કે તમોને પણ 2 કલાકનો ટાઈમ છે તમારા પાસે હે. હા એમ કે તમારા મારે તમારા પાસે પૈસા લેવાના છે એમ કે ચાલો એમ કે તમે 2 કલાકમાં આપે 10,000 લેવાના છે તો એમ કે 5 માફ 5 પણ 2 જ કલાક મળે તમને है. तो क्या है वो हम तो इस तरीके से जो है वो, और हम कैसा माफ़ करते हैं पता है? लड़ाई झगड़ा भी हुआ माफ़ करे પછી બહાર જઈને કે કંઈ મા બાપ નહીં કર્યો, હવે એમ કે મોટા માણા બોલાવ્યા તો હવે કરવું પડે, મરે તો બી ના જનાઝામાં નહીં લઈ જવાનું. ये माफ़ी है? ये माफ़ी है? हाँ. तो खैर शरीयत का खुलासा निचोड़ क्या है ये याद रखो. बस बात अब मैं ख़त्म करता हूँ. सजदे के मुतालिक आपको कहना था. पूरी शरीयत आप पढ़ लीजिए, निचोड़ 2 चीज़ें. अल्लाह करे कि मुझ में और आप में पैदा हो जाए वो चीज़ें हम सब में. अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं है, आजिज़ी पसंद है. बस ये 2 चीज़ें शरीयत का खुलासा और निचोड़ है. अपने अंदर क्या पैदा करो? आजिज़ी पैदा करो, इनकिसारी पैदा करो, तवाज़ु पैदा करो, अब्दियत पैदा करो, खाक सारी जो हैं वो पैदा करो. ये बहुत सारे जो हैं वो नाम हैं. और तकब्बुर से आदमी क्या है बचे. और तकब्बुर आप देखिए ये दुनिया में जो भेजा गया तो कौन आया? अल्लाह ने फरमाया फ़अज़ल्लहुम अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना इहबितू बअदुकुम लिबअदिन अदु वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र वमताउन इला हीन. तो ये भी कि शैतान ने तकब्बुर किया और हज़रत आदम ने क्या किया? आजिज़ी, इनकिसारी, रोते रहे. बहुत सी किताबों में लिखा है, कोई सही रिवायत नहीं है, कई सालों तक हजरत ने आसमान की तरफ चेहरा उठाकर नहीं देखा इनकिसारी की वजह से. और शैतान उतना ही जो है वो क्या हो गया? वो अकड़ गया. तो ये देखिए वहाँ से वो शुरू हुआ. और हदीस आप जहन में लाए, हुजूर ने फरमाया मफ़हूम है जिसके दिल में राय के बराबर भी तकब्बुर होगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा. ये हदीस है. और कुरान की आयत मिला लीजिए, तिल्का दारुल आखिरतु नजअलुहा लिल्लज़ीना ला युरीदून उलुवन फिल अर्दि वला फसादा. अल्लाह फरमाते हैं जन्नत किसके लिए बनाई? वला आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन. तो ये नमाज में भी सारा जोर किस पर है? अपने को मिटाने पर है. लेकिन हमारे यहाँ अब मस्जिदें लड़ाई झगड़ों का घर बन गई है, अपना पावर दिखाने का गढ़ बन गई है. अब हमारे पास हुकूमत नहीं रही तो हम जहां झुकना है, जहां अपने को मिटाना है, वहां आकर हम अपना पावर बताते. ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ. दुनिया भर में क्या हो रहा है आज? यही जो है हो रहा है. उलमा ने लिखा है कि देखिए नमाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, रुकू भी है, क़िराअत भी है, कायदा भी है, सजदा भी है. इसका नाम मस्जिद का कुछ और भी रख सकते थे, लेकिन इसका नाम मस्जिद क्यों रखा गया? सजदे की तरफ निस्बत. चूंकि यही असल नमाज में असल चीज़ क्या है? सजदा है. असल चीज़ सजदा है नमाज के अंदर, क्योंकि इसमें आदमी अपने आप को इससे ज़्यादा मिटा नहीं सकता. हम किसी के पास माफ़ी मांगने जाए तो सईद भाई क्या करेगा? पहले वो हाथ जोड़ेगा. अगर हाथ नहीं जोड़े तो वो क्या करेगा? पाँव पड़ेगा. पाँव नहीं वो नहीं करेगा तो फिर क्या है? वो लेट जाएगा. इससे ज़्यादा कुछ है? कुछ नहीं है. लेकिन लेट जाने के बाद भी फैसले फिर वैसे करो, वरना हमारा प्राइम मिनिस्टर भी लेट गया था. नहीं जब क्या बनी? नहीं मंदिर कहाँ, वो वहाँ भी क्या था? ये पार्लियामेंट, नई बिल्डिंग बनी है ना पार्लियामेंट की. नहीं देखा आपने? वो पूरे वो सो गए थे, लेकिन अब लोगों को सुलाते हैं. तो ये खाली दिखावे के लिए न हो. तो आजिज़ी और इनकिसारी अल्लाह को क्या है वो मतलूब है. तो हुजूर ने नीचे जो है वो कर लिया. और उलमा ने लिखा है, सीरत निगारों ने, कि ऊँट के ऊपर जो कजावा लकड़ी होती है, हुजूर की ये थोड़ी मुबारक आप डाचू जीने के, वो उससे लगा हुआ था. हुजूर ने फरमाया सबको क्या है? वो माफ़ी है. तो इस्लाम में 2 चीज़ें हैं, अपने को मिटाना, आजीज़ी, अफ़्व दरगुज़र, और गुरूर और तकब्बुर से क्या है वो बचना. 2 शेर सुनाकर, एक जो है इनकिसारी पर, आजीज़ी पर, एक तकब्बुर पर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ. अल्लाह ताला मैं भी मोहताज हूँ, आप भी मोहताज हैं, हम सब मोहताज हैं.
اللہ ہمیں نماز سے جو چاہا جا رہا ہے، مسجد میں آ کر جو چاہا جا رہا ہے، شریعت جو ہے جو چاہ رہی ہے، تو ہمیں ویسا بنائے، ہمارے اندر عاجزی پیدا کرے، غرور و تکبر سے کیا ہے وہ حفاظت فرمائے۔ شاعر کہتا ہے مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، مٹنے والوں کی رہی ہمیشہ اونچی منزل، پس گیا سرما تو آنکھوں میں جگہ پائی۔ شاعر کیا کہہ رہا ہے سمجھو، یہ کہا આંખ સબસે હસીન ઉજવો હે એટલે આપણને લખોટા જેવી આંખ હોય તો બહુ સારી લાગે है ना, શું કે બ્લુ આંખ है हाँ तो वो अच्छी लगती है ना, तो वो है आंख। आंख ये चेहरा अशरफ उज़्व है, इसलिए हदीस में हुजूर ने फरमाया कि अपने मातहतों को चेहरे पे मत मारा करो। ને આપણે શું કે આપણા પોયરાને ગુસ્સામાં આવે હે ઝાકીરભાઈ એક ગાલ પર દેવા એમ કે ઊંધી જ ગાલ લી ચાલે હે, જ્યાં નાખી ત્યાં જ મારવાની વાત એમ કે એક ગાલ પર એમ કે લગાવવા એમ કે જોરથી એમ કે મોઢા પર લગાવવા એમ કે મેં કે ભાઈ મોઢા પર લગાવવાનું ના કહેલું છે બટ એ નહીં સમજ પડે। हसनભાई સાચું बोलो कहाँ लगावे તમે हैं, तो बहरहाल क्या है वहां से वो मना किया गया कि वहां मत मारो, और उसमें भी आंख। तो फरमाया ये पीस गया, सुरमे को क्या किया जाता है खूब पीसा जाता है, रगड़ा जाता है। खानका में क्या किया जाता है यही तो किया जाता है, फिर खिलाफत दी जाती है, लेकिन अब वो भी दुकान हो गई है हैं वहाँ भी, तो वो खूब रगड़ा जो है वो खिलाया जाता है। तो फिर वो सुरमा कहाँ महबूब की आंखों में जो है वो सचता है और जचता है और वो दिखता है, बड़ी मंजिल जो है वो पाता है। और फरमाया कि तकब्बुर करो तो अकबर इलाहाबादी ने क्या कहा वो खाली याद रखो, जिनके जलवे न समा सकते थे ईवानों में, हनीफ भाई क्या कहा, जिनके जलवे न समा सकते थे ईवानों में, खाक उनकी उड़ती फिरती है वेरानों में, हैं कोई जो है वो नहीं पूछता। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला जो कुछ कहा सुना गया अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभानअल्लाह बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति। હે તમે બધા હોશિયાર લોકો, મને બોલાવે પછી નહીં છૂટે બોલે હે તમે આવે તો આપણે તો 7 દાડા